হরে মুরারে, হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব, গোবিন্দ জয় জয়, গোপাল জয় জয়, রাধা রমণ হরি গোবিন্দ জয় জয়, হে কৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারে, হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব, রাধে শ্যাম রাধে শ্যাম, শ্যাম শ্যাম রাধে রাধে, রাধে কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ রাধে রাধে, রাধে শ্যাম রাধে শ্যাম, শ্যাম শ্যাম রাধে রাধে, রাধে কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ রাধে রাধে, রাধে শ্যাম রাধে শ্যাম, শ্যাম শ্যাম রাধে রাধে, রাধে কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ রাধে রাধে, রাধে শ্যাম রাধে শ্যাম, শ্যাম শ্যাম রাধে রাধে, রাধে কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ রাধে রাধে, জয় গুরু রাধে শ্যাম। ओम सच्चिदानंद रूपाय गुरवे बुद्धि साक्षिणे, श्री हेमंताय वरिष्ठाय नमो क्लिष्टकाय, नमो विप्रवरेण्याय जनसंहिताय च, शुभबुद्धि प्रदात्रे च तस्मै नित्यम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगत्।
নবকুমার চতুষ্পটির আরেকটা অধ্যায়ে তোমাদেরকে স্বাগত। আজকে কি বলবে শ্লোকগুলো? জয় গুরু রাধেশ্যাম, আমি বলবো? হ্যাঁ জগন্নাথ শ্যাম, হ্যাঁ হ্যাঁ বলো মৌসুমী, বলো। ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতাयुत्सवः मामकाः पाण्डवश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलो हेतुर्भुर्मा ते सङ्गस्तु कर्माणि यगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय। सिद्ध्या सिद्धौ समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। विहाय कामन् यः सर्वान् पुमांश्चरति निष्क्रियः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिम् अधिगच्छति। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परं शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतीन्द्रियः ज्ञानं लब्धा परां शान्तिम् अचिरेण अधिगच्छति। कार्पण्य दोष अपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः। यश्रेयः सन्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। चञ्चलं हि मनः कृष्णो प्रमाथि बलभद्रम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिवोषु दुष्करम्। असंशयं महाबाहो मनः दुर्निग्रहं चलम्। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्ता प्रयच्छति तदहं भक्तु प्रहितम् अस्नामि प्रयतात्मनः। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यासि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अपि चेत् सुदुराचारो भजते माम् अनन्यभाक् साधुरेव समन्त्यव्य सम्यग् व्यवसितो हि सः। मत्परतरं नान्यत् किञ्चित् अस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। दैवी हेषा गुणमयी
मम माया दुरत्वया ममेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतं तरन्ति ते। জয় গুরু রাধেশ্যাম। জয় গুরু রাধেশ্যাম, জয় গুরু রাধেশ্যাম। অসাধারণ, অসাধারণ, খুব সুন্দর, অপূর্ব, খুব সুন্দর উচ্চারণ। তবে গৃহ্যতে নয়, গৃহাতে। কোন শ্লোকটা যেন ছিল? হ্যাঁ, অসং স্বয়ং মহাবাহ যেটা হ্যাঁ, বৈরাগ্যেন আছে গৃহ্যাতে। গৃহ্যতে ঠিক নয়, আছে। হুম। গৃহাতে। উচ্চারণটা হবে গৃহাতে। ঠিক সংস্কৃত, আছে। বাংলায় উচ্চারণ গৃহ্যতে, কিন্তু সংস্কৃতে ওটা হয় জফলাটা হয় জফলার মতোই উচ্চারণ হয়, ইয়া, গৃহতে। খুব সুন্দর। আমরা ছিলাম শ্রীমদ্ ভগবদ গীতার 11 নম্বর অধ্যায়ে। 11 নম্বর অধ্যায়ে কি নাম? জয়গুরু রাধেশ্যাম, বিশ্বরূপ দর্শন যুগ। হ্যাঁ, বিশ্বরূপ দর্শন যোগ। যারা আজকে ঠিক 10টার সময় জয়েন করেছো তাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি, কারণ মহারাজের প্রবচন চলছিল। মহারাজের প্রবচন 10টা পর্যন্তই হবে বলেছিলেন মহারাজ, তাই জন্য একটু অপেক্ষা করছিলাম, তাই শুরু করতে দেরি হয়ে গেল। তো তোমরা যারা প্রথমেই যুক্ত হয়েছো তাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আর দেখছিলাম আমি মৌমিতা মা সুন্দর রাধেশ্যাম নাম করছে, খুব ভালো লাগছিল শুনতে, সুরেলা। তো আমরা শ্রীমদ্ ভগবদ গীতার অধ্যায় নাম্বার 11, 11 অধ্যায়ের নাম হচ্ছে বিশ্বরূপ দর্শন যোগ। তার আমরা 28 নম্বর শ্লোক দেখেছি, আজকে 29 নম্বর শ্লোক দেখব। এইমাত্র মহারাজ একটা সুন্দর সুন্দর টপিক, সময় পাচ্ছিলেন না বলে হয়তো পুরোটা ব্যাখ্যা হলো না, পুণ্য আর স্বীকৃতি। খুব সুন্দর যে পুণ্য কি আর স্বীকৃতি কি। তো আমরা এই এই দুটো শ্লোকের মধ্যেও ঠিক এরই ব্যাখ্যা পাচ্ছি বলে আমার মনে পড়ে গেল। এই 29 নম্বর শ্লোকেও আহ, আগে আমরা অনেকবার দেখেছি না, পুণ্য পুণ্য ক্ষীণ পুণ্যে ক্ষীণ পুণ্যে মর্তে বিশান্তি। এইটার ব্যাখ্যা করার সময় আমরা দেখেছি না পুণ্য কাকে বলে। হুম, পুণ্য আমাদের উদ্দেশ্য নয়। তো আমার সাথে সাথে তোমরা উচ্চারণ করো 29 নম্বর শ্লোক। यथा प्रदीप्तं यलनं पतङ्गा, यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्ग, अविशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः, अविशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः, तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः, तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः, तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः, तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः, यथा प्रदीप्तं
তম ইবলনম পতঙ্গা অবিশন্তি নাশায় সমৃদ্ধ বেগাঃ তথৈব নাশায় বিশন্তি লোকাঃ তবাপি বক্ত্রাণি সমৃদ্ধ বেগাঃ यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंग आविशन्ति नाशाय समृद्ध वेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगाः यथा पतंगा যেমন পতঙ্গকুল নাশায় সমৃদ্ধ বেগাঃ নিজেদের নাশের জন্য অতি বেগে ধাবিত হয়ে প্রদীপ্তম জ্বলনম প্রদীপ্ত জ্বলনম জ্বলন্ত অগ্নিতে বিশন্তি তথাইব প্রবেশ করে তেমনি লোকাঃ এইসব লোকেরা অপিনাশায় নিজেদের বিনাশের জন্যই সমৃদ্ধ বেগাঃ অতি বেগে ধাবিত হয়ে তব আপনার বক্ত্রাণি মুখগহ্বরে বিশন্তি প্রবেশ করছে। যারা প্রশংসা ও লোভের বশবর্তী হয়ে সংসার কর্ম করছে, যুদ্ধ করছে, কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ করছে যারা, তো সংসারী কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ, শব্দরূপ রস গন্ধ স্পর্শ এটাই হচ্ছে কুরুক্ষেত্র, এটাই সংসার, বারবার বলেছি। তন্মাত্রই হচ্ছে সংসার, আর সেই সংসারের এটা হচ্ছে কুরুক্ষেত্র। সেখানে যারা যুদ্ধ করছে, তাহলে আগেও যুদ্ধ করছিল তারা, প্রথম আমরা যে শ্লোকটা দেখলাম সেখানেও কিন্তু যুদ্ধ করছে, আর পরেও এরাও কিন্তু যুদ্ধ করছে। ওখানে কি লেখা ছিল না, যথা নদীনাম বহবুম বুবেগা, ওখানেও বেগা, সমুদ্রম এভাবিমুখা দ্রবন্তি তথা তবামি নরলোকবীরা বিশন্তি বক্ত্রাণ বিভিজ্বলন্তি। আগের শ্লোকটা আমরা দেখলাম, ওখানেও সেই বেগে যাচ্ছে, এখানেও বেগে যাচ্ছে, কিন্তু দুজনের মধ্যে তুলনা দেখো, সেখানে একজনকে নরলোক বীরা, নরলোকে যারা বীর পুরুষ তাদের কথা বলা হচ্ছে, এখানে পতঙ্গের উদাহরণ দেয়া হচ্ছে, তারাও ওই বেগে ভগবানের মুখগহ্বরেই প্রবেশ করছে, কিন্তু তাদেরকে পতঙ্গ বলা হচ্ছে। ওখানে ভগবানকে সমুদ্র হিসেবে দেখানো হচ্ছে, এবং যারা প্রবেশ করছে তাদেরকে নদীর মতো তুলনা করা হচ্ছে, আর এখানে ভগবানকে অগ্নির সাথে তুলনা করা হচ্ছে, আর যারা এখানে প্রবেশ করছে তাদের কথা বলা হচ্ছে পতঙ্গের সাথে তুলনা করা হচ্ছে। কেন এই ভেদ? ওই ভেদ হচ্ছে ওই পুণ্য সুকৃতি। যারা প্রশংসা ও লোভের বশবর্তী হয়ে যুদ্ধে যোগ দিয়েছেন এবং যারা জাগতিক সংগ্রহ ও ভোগাদি প্রাপ্তিতে ব্যাপৃত, এইরূপ ব্যক্তিদের বিশ্বরূপে পতঙ্গের দৃষ্টান্ত দিয়ে প্রবেশ করার বর্ণনা এখানে অর্জুন করছেন। দেখো একই বিষয়, একই জিনিস, ভাগবত পাঠ বা গীতা পাঠ, গীতার কথা বলা। তো আমি হচ্ছি পতঙ্গের মতো, কারণ আমার প্রশংসা চাই, আমার লোভ আছে, প্রশংসার লোভ, প্রতিষ্ঠার লোভ। কিন্তু তোমাদের দেখো কোনো লোভ নেই, তোমাদের কোনো প্রশংসার ইচ্ছা নেই, তোমরা নির্মল হৃদয়ে ভগবত শ্রবণ করছো, তো তোমরা নদীর মতো, তোমাদের এখান থেকে কিছু প্রাপ্তির ইচ্ছা নেই, কিন্তু আমার প্রাপ্তির ইচ্ছা আছে। সবাই বলুক, সবাই সম্মান দিক, কিছু না কিছু পাওয়ার ইচ্ছা, তাই আমি পতঙ্গের মতো। তাই আমার আমার যদ্যপি পুণ্য হচ্ছে, কিন্তু ক্ষীণ পুণ্যে মর্তলোকে বিশন্তি, কিন্তু তোমাদের হচ্ছে সুকৃতি, কারণ তোমাদের কোনো পাওয়ার আশা নেই,
তোমরা ভালোবাসো সৎসঙ্গ করতে, তোমরা ভালোবাসো, ভালো লাগে তাই তোমরা করো, ভগবানের প্রসন্নতার জন্য, নিজেদের কিছু প্রাপ্তির জন্য নয়, নিজেদের কোনো প্রতিষ্ঠার লোভে নয়, কোনো প্রশংসার লোভে নয়। প্রতিষ্ঠা সুকরি বিষ্ঠা, অভিমানম সুরাপানম। কি যেন শ্লোকটা? জয় গুরু রাধেশ্যাম। জয় গুরু। অভিমানং সুরাপানম গৌরবং রৌরবং শুকুরি প্রতিষ্ঠা শুকুরি বিষ্ঠা কটিত একটা হরিণ ভজেত। আর কেউ বলবে? হ্যাঁ, তুই না মুখ না এরম করছো কেন বলো, ও এরম করছে তাহলে বলো। তাহলে চুপ থাকতো, আমি যদি না জানি তাহলে আমি নাম করে থাকবো না, আমি এরম এরম করলে বলো, বল তাহলে তুই গা ডায়েরি কোথায়? অভিমানম সুরাপানম গৌরবং রৌরবং সম প্রতিষ্ঠা সুকরিবিষ্ঠা তিনম ত্যাক্তা হরি ভজে। বাহ বাহ, ভেরি গুড, দেখেছো চ্যাম্পিয়ন। তালি দাও সবাই, তালি দাও, হাত তালি দাও। সবাই লিখে রাখো, অভিমানম সুরাপানম। আমার অভিমান হচ্ছে, মানে আমার মধ্যে অহংকার আছে, কোন একটা বিষয়ে কোথাও গেলাম, আমাকে ঠিক পাত্তা দিল না, আমাকে কেউ বসতে বললো না, আমাকে কেউ ডাকলো না ঠিক করে, আমার খুব অভিমান হলো, আমি আর কোনোদিন যাব না ওখানে। মানে আমার অহংয়ে ঠেস পৌঁছেছে। হুম, আমার অহং বলছে এইরকম যারা অভিমান করে তারা সুরাপানের, মদ খাওয়ার পাপের ভাগী হয়। সুরাপানের মতো তাদের, বস্তুত বলার উদ্দেশ্য যে সুরাপানের মতো তাদের বুদ্ধি ধুন্দুলি থাকে, নেশাগ্রস্ত হয়ে আছে মোহতে, মায়াতে, অহংকারের মদমত্ততায় নেশাগ্রস্ত তারা, তাই তারা সুরাপানম। ওখানে গেলাম, আমাকে কেউ কিছু বললো না, কেউ ডাকলো না, কেউ সম্মান দিল না, আমাকে দেখেও দেখলো না। হ্যাঁ, আমি আর কোনোদিন যাব না। আমি কি একটা বললাম, তাতে কত কিছু ভুল ধরলো, তাতে তাতে কত কিছু বলে দিল আমাকে। এই নয় যে আমার আমার তাতে কৃপা হলো, আমার তাতে কিছু লাভ হলো, আমার কিছু শুদ্ধিকরণ হলো, এই ভাব আমার নেই। কেন নেই? কারণ আমার সৎসঙ্গ নেই। আমার ওখানে অভিমানের ঠেস পৌঁছেছে, আমার অহংকারে ঠেস পৌঁছেছে, আর আমি যে সুরা পান করছি এটা আমাকে কেউ বলেই দেয়নি। আমার সৎসঙ্গ ছুটে গেল, আমার নিজেকে শুধরানোর অবসর ভগবান যেটা দিয়েছিলেন সেটার থেকে আমি বঞ্চিত হয়ে গেলাম। গৌরবম রৌরবম সমম। রৌরব মানে হচ্ছে নরক, তো যেখানে গৌরব প্রাপ্তি সেখানেই নরক প্রাপ্তি, এরকম মনে করতে হবে। আর কি? গৌরবং রৌরবং সম প্রতিষ্ঠা শুকুরি বিষ্ঠা। প্রতিষ্ঠা সুকরি বিষ্ঠা, বিষ্ঠা। প্রতিষ্ঠা সুকরি বিষ্ঠা। তিনম আর এই তৃণম তো একটা, এই তিনটেকে ত্যাগ করে হরিভজন করতে হবে। হরিভজন আমার ফলছে না কেন? কারণ এই তিনটেকে আমি ত্যাগ করিনি, আমি এই তিনটেকে ধরে রেখেছি, দিয়ে হরিভজন করছি। আমি একান্ত সেবন করি, কেউ কেউ বলে আমার মধ্যে সব অহংকার আছে, প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা আছে, গৌরব প্রাপ্তির খুব ইচ্ছা মনের ভেতরে, অথচ আমি একান্ত সেবন করছি। কোটি নাম করলেও হবে না।
তৃণম ত্যক্তা হরিম ভজেত, এই তিনটে ত্যাগ করতে হবে। বলো বড্ড শক্ত, তাহলে তাহলে ছেড়ে দাও। বলে কোনো উপায় আছে? না, নান্য পন্থা বিদ্যতে নায়া, অন্য আর কোনো পন্থা নেই। ছেড়ে দিয়ে কোথায় যাবে? অপার সংসার। আগে আগে ঠিক হবে, আগে ভালো বলে না না, আরো আরো গাড্ডা আছে, আরো গর্ত আছে, কোথাও না কোথাও তো পড়বেই। অপার সংসার, আবার আসতে হবে, আবার সেই পুনরপি জননী পুনরপি জননম পুনরপি মরণম পুনরপি জননী জঠরে শয়নম। ভজ গোবিন্দম ভজ গোবিন্দম গোবিন্দম ভজ মূঢ়মতে। আর পুনরি জননী কোন জঠর হবে সেটা আমি জানি না, বাঁদরের জননী হতে পারে, শূকরের জননী হতে পারে, যে কোনো জননী প্রাপ্ত হতে পারি আমি। তাই কোনো পন্থা না, না কোনো পন্থা নেই, কোনো পন্থা নেই। আমার এগুলো থাকবে, তার সাথে সাথে আমি উদ্ধার প্রাপ্ত হয়ে যাবো বলে না, সম্ভব নয়। হবে না। তাই যারা ভগবানের প্রাপ্তির ইচ্ছায় এই সংসারের একই কাজ, একই কর্ম, শ্রবণ, দর্শন, স্বাদ গ্রহণ, একে অপরের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন, একই কাজ সে করছে। শব্দ, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ এসবের ভোগ সেও করছে, কিন্তু ভগবানের নিমিত্তে, নিজের ভোগ ইচ্ছার জন্য নয়, ভগবত সেবায় যে করছে। ওই যে মহারাজ বললেন, ওটা সুকৃতি। আর যারা নিজের ভোগ ইচ্ছায় এইসব করছে, ভালো কাজ করছে হয়তো, কিন্তু তাদের মধ্যে অহম রয়ে থাকছে, আমি করছি এই ভাব থাকছে, প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা থাকছে, গৌরব প্রাপ্তির ইচ্ছা থাকতে তাদের ওই একই কর্ম পুণ্য ফল হিসাবে গণনা হচ্ছে, তাদের ফলপ্রাপ্তি, তাদের সেই ফল ভোগ করতে হবে, তাদের সেই ফল ভোগ করতে হবে। তাই এখানে বলছে যেমন পতঙ্গ কুল মোহবশত মরণের জন্য অতি বেগে ধাবিত হয়ে জ্বলন্ত অগ্নিতে প্রবেশ করে, তেমনি এই সব লোকেরা মোহবশত নিজেদের ধ্বংস করার জন্য অতি বেগে ধাবিত হয়ে আপনার মুখগহ্বরে প্রবেশ করছে। মোহের কারণে, এদের মোহ এত তীব্র। কার সাথে মোহ? নিজের দেহের প্রতি মোহ। সে এই নাম রূপটাকে প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে। এই যে দেহের প্রতি মোহ আছে যার, যার আত্মবুদ্ধি আছে, যার মমত্ব বুদ্ধি আছে, তারও ভগবানেরই উপাসনা, সেও প্রবেশ করছে, কিন্তু তার ওই কর্মই তাকে ফল প্রদান করবে, কারণ সে ফল চায়, তার মোহ আছে। সে ভোগ করতে চায়, তার ভোগলিপ্সা আছে। দুঃখে অনুদ্বিগ্ন মনা সুখে বিগত স্পৃহা। এটা যারা চায় না, তাদের মোহ দূরীভূত হয়েছে, তারা দুঃখে অনির্বিঘ্ন মনা, তারা দুঃখে অত উদ্বিগ্ন হয় না, তাদের সুখের ইচ্ছা আর নেই, বিগত স্পৃহা। কারণ তাদের ভোগ ইচ্ছা বলে আর কিছু নেই। না না না, আমি তো ভগবানের দাস,
ভোগ তো ভগবান করবেন। আমার ভোগের অধিকার নেই, আমি ভোগের অধিকারী নই। তাই তারা দুঃখে অনুদ্বিগ্নমনা আর সুখে বিগত স্পৃহা। বলছে সবুজ ঘাসের পতঙ্গকুল অন্ধকার রাত্রে কোথাও প্রজ্বলিত অগ্নি দেখলে তাতে যেমন মুগ্ধ হয়ে সেই অগ্নির দিকে অতি বেগে ধাবিত হয়, তাদের মধ্যে কিছু পতঙ্গ সেই আগুনে ঝাঁপ দেয়, মৃত্যুবরণ করে। আর কিছু পতঙ্গ আগুনের ছোঁয়ায় হয়তো তারা ওড়া বন্ধ করে দিয়ে খুব ছটফট করে। আর সেই সময় যদি কেউ ওই আগুনটাকে নিভিয়ে দেয়, তাদের খুব কষ্ট হয় যে আমি অগ্নির ওই স্পর্শকে থেকে বঞ্চিত হলাম, এই ভাব। কিন্তু তাদের লালসা তো থাকে সেই অগ্নির প্রতি। আর সুখ থেকে বঞ্চিত হওয়ার যে দুঃখ, তা তাদের হৃদয়ে বাজে। তেমনি তথৈব নাশায় তথৈব নাশায় অভিশন্তি বিশন্তি লোকাস তবা তবাপি বক্ত্রাণি সমৃদ্ধ বেগা। এইরকম ভোগ সংগ্রহে যারা তৎপর, তারা মনে মনে বস্তু চিন্তা করে, তারাও ভগবানের চিন্তা করে, কিন্তু ভগবানের থেকে তাদের বস্তু প্রাপ্তির, ভগবানের থেকে বস্তু প্রাপ্তির ইচ্ছা হয় তাদের। বস্তুকে তারা সাধ্য, বস্তুকে তারা সাধ্য করেছে, ভগবানকে সাধন করেছে। দুজনের মধ্যে পার্থক্য দেখো। একজন বস্তুকে সাধন করেছে, ভগবানকে সাধ্য করেছে, তাদের স্বীকৃতি অর্জন হয়। আর একজন বস্তুকে কি করেছে, সাধ্য, আমার বস্তু চাই, সাধনকে ভগবান, আমি ভগবানের কাছ থেকে বস্তু চাই, তাদের পুণ্য ফল। তাই তারা কি করছে, ভোগ সংগ্রহে লিপ্ত হচ্ছে, মনে মনে সেই সমস্ত বস্তুদের চিন্তা করছে, এবং এই বেগে তারা কাল অভিমুখে ধাবিত হচ্ছে। এই যে কাল, কাল তো সবাইকেই গ্রাস করছে, পুণ্যাত্মাকেও কাল গ্রাস করছে, পাপাত্মাকেও কাল গ্রাস করছে, তাই না? কাল রূপী যে ভগবান, সে কাকে আর বেঁচে আছে সেখানে। কিন্তু দুজনের গতি তো আলাদা হয়ে যাচ্ছে, দেখো কি অদ্ভুত, তাই না? কাল তো সবাইকে গ্রাস করছে। মুক্তম চ ভক্তম কিল বদ্ধ মুক্ত। কার কার মুখস্থ আছে? দশ শ্লোকিতে আছে। হ্যাঁ, বলো শ্লোকটা। প্রথমটা কেউ বলতে পারবে? মুক্তম চ বদ্ধম কিল বদ্ধ মুক্তম ভেদ ও বাহুল্য মথাপি বাহ বদ্ধম। বাহ, ভেরি গুড, খুব সুন্দর। এটা হচ্ছে টিম ওয়ার্ক আর কি। মানে কেউ প্রথমে একজন একটা লাইন বলবে, তারপর আর একজন একটা লাইন, টিম ওয়ার্ক ভালো, ইটস গুড, ভেরি গুড। টিম ওয়ার্ক হওয়া উচিত। আমরা একটা পরিবার তো, আমরা সবাই সবাইকে যেন সাপোর্ট করতে পারি, সাহায্য করতে পারি। মোটামুটি এই করে শ্লোকটা নামিয়ে দিতে পারলেই হলো। হাসছিস কেন বল তুই? হম, প্রভেদ ও বাহুল্য, দেখো প্রভেদ ও বাহুল্য, প্রভেদ আছে কোথাও? মুক্তম চ ভক্তম কিল বদ্ধ মুক্ত প্রভেদ বাহুল্য মাথাপি বদ্ধম বাহুল্যম অথা
বিবধ্যম প্রবেদ বাহুল্য তথা বিবদ্ধম। তারপরে অপ্রাকৃতং প্রাকৃত রূপকাঞ্চ প্রাকৃতং কাল রূপকাঞ্চ কাল স্বরূপম তদ চেতনম মতম মতম মায়া প্রধানাদি পদ প্রবাচ্যম শুক্লাদি ভেদাস সময়োচিত সময়োচিত স্বভাবতোপাস্ত সমস্ত দোষ অশেষ অশেষ পরিজ্ঞান গুণই করা। তোমরা শুনছো না প্রত্যেকদিন? বুহংহীनं ব্রহ্ম পরমো বরেণ্যं ध्येयं कृष्णं कमलेक्षणं हरिम् अङ्गे तु वामे वृषभानुजामुदा विराजमानम् अनुरूपशोभागम् सुखी सहस्रै परिसेवितं सदा स्मरेदो देवीं सकलेष्टकामोदम्। বাহ বাহ, খুব সুন্দর খুব সুন্দর। এরকম প্রত্যেকদিন শুনতে হবে, প্রত্যেকদিন শুনতে শুনতে মুখস্থ হয়ে যাবে। শুনতে মানে শুনতে হবে, এটা যে চলতে হবে। প্রত্যেকদিন একটা হচ্ছে চালিয়ে দে, প্রত্যেকদিন শোনার দরকার নেই, এটা একটা শোনা। আর একটা শোনা যে না আমি শুনছি প্রত্যেকদিন, চেষ্টা করছি একটু একটু করে বলার তার সাথে সাথে, তাহলে মুখস্থ হয়ে যাবে আস্তে আস্তে। আর প্রত্যেকদিন আমার ঘরে চলে তাহলে হবে না, চলার সাথে সাথে বলতেও হবে। জয় গুরু রাধেশ্যাম, খুব সুন্দর। তো এই দেখো, কাল তো সবাইকে গ্রাস করছে, কিন্তু ভেদ তো আছে। তাই সেই একই বেগ সম্পন্ন হয়ে কালের দিকে ধাবিত হয়েছে দুর্যোধন, দুঃশাসন, এই সমস্ত রাজন্যবর্গ। কিন্তু তাদের দশা, তাদের গতি পতঙ্গের ন্যায়। কালচক্ররূপ আপনি, কালচক্ররূপ যে মুখ গহ্বর, সেখানে তারা পতঙ্গের ন্যায় প্রবেশ করছে। তাদের আবার বিসন্তি, আবার আসতে হবে। ৮৪ লক্ষ যোনি নরকাদিতে তাদের বিভিন্ন শরীর প্রাপ্তি, জাগতিক ভোগ সুখ মান যশ ইত্যাদির জন্য যারা দিন রাত কাজ করছে। দিন রাত কাজ করার মানে কি না, সেই একই সময় তাকেও দেয়া হয়েছে, সেই একই সময় যে ভজন করছে তাকেও দেয়া হয়েছে, সেও করছে, সেও পেয়েছে, দুজনেই পেয়েছে একই সময়। একজন ব্যবহার করছে ভগবানের প্রসন্নতার জন্য তার কর্ম প্রবাহ, আরেকজন ব্যবহার করছে তার নিজের ভোগ সুখ প্রাপ্তির জন্য তার কর্মপ্রবাহ। তাই জন্য দুজনেই কালের গহ্বরে প্রবেশ তো করবেই, কারণ কালের নিয়ম। কারণ এই লোক হচ্ছে মৃত্যু লোক। রাজা মরহে প্রজা মরহে, রাজা মরহে প্রজা মরহে। এক ভজন শোনা, 2 ঘন্টা ধরে অলরেডি মহারাজের শুনেছি, এরপর যদি তুমি এভাবে শুরু করো, এটা কি ঠিক হচ্ছে? টর্চার হয়ে যাচ্ছে না? एक भजन लिखा है, थोड़ा सुन लो। कबीर दास जी का भजन। हरि ओम। कबीर दास जी भजनটা কোথায় লিখলাম? मरहु जिंदा जोगी, मरहु जिंदा जोगी। आह, साधो ये मुर्दों का गान,
साधो ये मुर्दों का पीर मरे पैगंबर मरी है, पीर मरे पैगंबर मरी है जिंदा जोगी, मरी है जिंदा जोगी, राजा मरी है प्रजा मरी है, राजा मरी है प्रजा मरी है বৈদ আর রোগী। দেখো রোগী মরছে, তে বৈদ্য যে ডাক্তার তাকে চিকিৎসা করছে সেও তো মারা যাবে, কাল তো তাকেও খাবে। হুম, ডাক্তাররা কি বেঁচে থাকছে বলো? যে রোগের চিকিৎসা করে রোগীকে বাঁচাচ্ছে, এক সময় তো তাকেও যেতে হচ্ছে, তারও শরীর ফিরছে। चंदा मरी है, सूरज मरी है धरती आकाशा, 14 भुवन के चौधरी मरी है इन्हों की आशा। সাধু আর আশা করছো? বড় বড় সব মহাপুরুষরা, বড় বড় রাজা মহারাজা প্রতিপত্তি সম্পন্ন ব্যক্তি, তারাও আজকে তাদেরও আজকে কোথায় স্থান দেখে নাও। नाहू मरी है 10 मरी है सहज 88, 33 कोटि देवता मरी है, 33 कोटि देवता मरी है, बड़ा काल का बाजी। काल का बाजी ऐसा है এই সংসারই এরকম। নাম আনাম তো এমন কিছু আছে নাকি বড়, তুমি ডিপ্রেশনে ফেলে দিলে আমাকে। সবাই বলবে দেখো সব মৃত্যুর কথা শুনলে সব একদম কুণ্ঠিত হয়ে যায়, ভীত, কারণ এতদিন ধরে আমাদের এই একটাই এক্সপিরিয়েন্স যেটা আমাকে ভয় খাওয়াচ্ছে, আমি সেটাকে জিততে চেষ্টা করিনি কখনো। বলে এটাকে জেতা যায় নাকি? বলে হ্যাঁ যায় তো, শাস্ত্র বলছে, মহাপুরুষরা বলছেন। বলছে এমন কি আছে যা চিরদিন থাকবে? তুমি তো সবাই বলছো সব চলে যাচ্ছে, সবাই চলে যাচ্ছে, সবাই মরে যাচ্ছে, খালি আমাদেরকে ঋণাত্মক দিক দেখাচ্ছ। বলে না না না, এটাই সদর্থক দিক, তোমার ভ্রান্ত মনস্তত্ত্ব, তাই তুমি এরকম ভাবছো। কি আছে? তখন কবি বলছে নাম अनाम अनंत रहत है, नाम अनंत नाम अनाम। ভগবান নাম, ভগবান নাম অনন্ত, ভগবান অনন্ত, ভগবান নিত্য, সিদ্ধ, বুদ্ধ। दूजा तत्व न कोई, नाम अनाम अनंत रहत है, दूजा तत्व न कोई, कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, भटको मत करो कोई। মানে আর এদিক ওদিক ভটকো না, এদিক ওদিক আর হাত লাগিও না, এদিক ওদিক মনকে আর নিয়ে যেও না। হম, তন্তর মন্তর, জ্যোতিষ, গ্রহ নক্ষত্র এসব দিকে আর নিয়ে, সবাই মরবে, কেউ থাকবে না। যে গ্রহ নক্ষত্রের চক্করে ঘুরেছে সে থাকবে নাকি? তারা তো 14 ভুবনের অস্তিত্বই। 14 ভুবন যখন মহাপ্রলয় হবে তারাও চলে যাবে, তো তুমি কোথায় যাবে? তারাও তো থাকছে না, তাহলে কার চক্করে ঘুরছো? তাই এদিক ওদিক ঘুরো না, আর শুধু ভগবানের নামকে আশ্রয় করো। হুম? এই নিজের ভোগ সুখের জন্য নয়, ভোগ সুখে লালায়িত হয়ে নয়,
কালের কথা ভেবে ভগবান নামকে ধরে নাও। নিজের ভোগ সুখ মান যশ এই সব কিছুকে উপেক্ষা করে, এই সব কিছুর ক্ষণভঙ্গুরতা, এই সব কিছুর অনস্তিত্বতা কে চিন্তা করো, এ থাকবে না, ক্ষয়োন্মুখ। অনন্ত যা থাকবে তোমার কাছে তা হচ্ছে ভগবান নাম, রূপ, লীলা, দাম, এইটি থাকবে। যত তাড়াতাড়ি পারো এটাকে ধরার চেষ্টা করো। তাই নদীর সাথে এই পতঙ্গের তুলনা। যারা এটাকে ধরেছে তারা নদীর ন্যায় সুললিত ভাবে ভগবানের সেই শীতল সুন্দর সমুদ্রের ন্যায় সৈকতে গিয়ে তারা প্রবেশ করে, সেখানে গিয়ে তারা শান্ত হয়। আর যারা সুখের মোহবশত, অহং বশত, স্বার্থ সিদ্ধি বশত, সুখের মিথ্যা সুখের আশায় যারা ভোগবস্তু সংগ্রহের নিমিত্তে এই কালেরই, এই কালের সদৃশ্য অগ্নিতে ঝাঁপ দিচ্ছে, তারা জ্বলে, তাদের জ্বলতে হয়। যারা নাম নিচ্ছে না, যারা ভগবানের স্মরণ করছে না, ভগবানের সেবা নেই যাদের, তাদের হৃদয় জ্বলছে নিরন্তর। ওই একই কর্ম তারাও করছে, ওই একই 24 ঘন্টা সময় তাদের কাছেও, কিন্তু তাদের সৎসঙ্গ নেই, তাদের ভগবানের নামের চর্চা নেই। আহ, আজকে আমার একটা একটা অদ্ভুত অদ্ভুত সুন্দর দিন তৈরি করে দিল। আমি আমার ওই মাকে একবার বলবো যে ওই লাইনটা, খালি দুটো লাইন, অসাধারণ লাইন তৈরি করেছে। আর এত শুনে গদগদ হয়ে গেল মনটা যে আহ, যে কি বলবো, যে আমি সময় মনে হচ্ছিল যেন আমি মহারাজকে ফোন করে আগে মহারাজকে বলি, শোনো শোনো কি অদ্ভুত একটা শ্লোক তৈরি করেছে কেয়ামা। তো কেয়ামাকে অনুরোধ করবো খালি ওই দুটো লাইন শোনামা। কি অসাধারণ। হুম, কেয়ামা, জয়গুরু রাধেশ্যাম। জয় গুরু রাধেশ। তুই গানতে হবে না, তুই খালি শোনা দুটো লাইন। সাধারণ দুটো লাইন লিখেছে, শোনা। বাকিটাও লিখেছে, ও পরে শোনাবে। কিন্তু আমি তো এই দুটো শুনে খেয়ে লাট্টু হয়ে গেলাম, এই তো গদগদ হয়ে গেলাম একদম। বলো। জয়গুরু রাধেশ্যাম। জয় গুরু রাধেশ। सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सिमरों में राधे श्याम। क्या बात, क्या बात। सांसों की माला पे सिमरों में आहा, राधे श्याम। अब तो दुनियादारी से है मेरा क्या काम, वाह वाह वाह। अब तो दुनियादारी से है मेरा क्या काम। सांसों की माला पे सिमरों में राधे श्याम। क्या बात है, क्या बात है, क्या जय गुरु राधे श्याम। लग रहा है कि सुनते ही रहूं ये दो बातें। आह, अद्भुत अद्भुत। হ্যাঁ? আচ্ছা, সত্যি অদ্ভুত। अब दुनियादारी से हमारा क्या काम। কে কি বললো। এই নিয়ে কি লাভ, আর কি লাভ, সময় অনেক চলে গেছে, অনেক চলে গেছে সময়। হ্যাঁ, 40, 50, প্রচুর সময় চলে গেছে। ভগবান এখনো সুযোগ দিচ্ছেন আমাকে, আরেকটা নতুন দিন দিচ্ছেন, সেখানে এখনো দুনিয়াদারি, এ কি বলবে। এই ভেবে বসে আছি। আহা, অদ্ভুত মা, অদ্ভুত, অদ্ভুত। কি ভাব।
अब मेरा दुनियादारी से क्या काम, बस अब और दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है हमारी। हम्म ठाकुर हमारे रमन बिहारी, हम है रमन बिहारी के। ठाकुर हमारे हेमंत बिहारी, हम है हेमंत गुरु जी के। गुरु सेवा धर्म हमारे, गुरु सेवा धर्म हमारे। बात नहीं दुनियादारी से। গুরু গুরু সেবাই একমাত্র ধর্ম আমার, আর আমার কোনো ধর্ম নেই। সর্বধর্মান পরিত্যাজ্য মাম একম শরণম ব্রজ। বাকি আমার কোনো ধর্ম হলো কি হলো না আমার তাতে কিচ্ছু যায় আসে না। আমার গুরু সেবা হচ্ছে কিনা, আমার গুরু প্রসন্নতায় দিন যাচ্ছে কিনা, সেইটার দিকে লক্ষ্য রাখি এখন। আর নয়, অনেক হয়েছে, অনেক হয়েছে। আর দুনিয়াদারি সে কোই মতলব নেই। কোন কি বললো কি না বললো, কার কি ভালো লাগলো কার খারাপ লাগলো, ওতে আমার কিছু যাই আসে না এখন। হ্যাঁ, কে কি বলবে। বলছি সব থেকে বড় ক্যা রোগ, কোন ক্যা সব কে কি বলবে, অবরোগ। কে কে কি বলবে। বলবে। আমি তিলক সেবা করবো কে কি বলবে, আমি কণ্ঠী ধারণ করলে কে কি বলবে, আমি ভগবানের হব এটা কেউ বলবে না আমাকে, আমার সেদিকে লক্ষ্য নেই। আমি ভগবানের নামে এইবার কে কি বলবে। हम नहीं दुनियादारी से। तो अब तो दुनियादारी छोड़ो। बहुत 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 सुंदर किया बेटा, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। পুরো পুরোটা লেখ এরকমই সুন্দর হাত দিয়ে আমরা তারপরে শুনবো। তো অসাধারণ গলা, আর হৃদয় থেকে এই গানের বোল বেরোচ্ছে, অপূর্ব অপূর্ব সুন্দর। তাই তাই নেবার ভাব নয়, আর আর নেবার ভাব নয়। আমি যেন আর ভিখারির, বারবার তোমাদের বলেছি না, ভিখারির ভিখারির মতো আহ, কি বলে পাত্র নিয়ে ঘুরবে না আর সমাজে, যে আমাকে কে কি দেবে, আমাকে দাও আমাকে দাও, আমাকে প্রতিষ্ঠা দাও, আমাকে নাম দাও, আমাকে প্রশংসা দাও। এই ভিখারি আর হয়েও না, এবার দাও ভুরি দা জানা। আর নেবার আশায় কোথাও ঘুরে বেরিও না, এবার দেওয়ার আশায় ঘুরে বেড়াও। যে আমি দেব, আমি কোথাও যাচ্ছি, আমি সকাল থেকে রাত পর্যন্ত কিছু না কিছু দেওয়ার চেষ্টা করি। আমার সামনে যেই আসুক না কেন, আমার পতি পুত্র কন্যা পত্নী মাতা পিতা ভাই বন্ধু প্রতি পরিবেশ যেই আসুক না কেন, আমি তাকে কিছু দিতে পারলাম কি। তো যারা নেবার আশায় এই সুন্দর মনুষ্য জীবনকে ব্যর্থ করে, তারা পতঙ্গের ন্যায় সেই কালই গর্ভে অগ্নি গর্ভে প্রবেশ করে জ্বলতে জ্বলতে। তাদের জ্বলন সব সময় হৃদয়ে, দেখো না, দেখো না, একজনকে বলো যে নিয়ে সুখী আছে, যতজন সুখ পেয়েছে এই সংসারে দিয়ে পেয়েছে, সব লুটিয়ে পেয়েছে। সুখ পেয়েছে দিয়ে পেয়েছে, কেউ নিয়ে পায়নি আজ পর্যন্ত। যতজন নিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছে নিয়েছে, জ্বলেছে ভেতরে ভেতরে, দাবাগ্নির মতো জ্বলছে, দেখো না চারিদিকে তারা জ্বলছে। তাই আমি বলছি না, রামসুখ দাসজি মহারাজ বলছেন ব্যাখ্যায়, নেওয়ার ভাব হলে জড়ত্ব আসে,
আর দেবার ভাব হলে চেতনা জন্মায়, উদার, বসুধৈব কুটুম্বকম। আমি কি পেলাম আর এই ভাব নিয়ে লাভ নেই। আর আমি ভিখারি নই, আমি ভুরিদা জনা হতে চাই। আমি দাতা হতে চাই, আমি দান করতে চাই, আমি কিছু দিতে চাই। ভালো ব্যবহার, ভালো কথা, একটু সৎসঙ্গ, একটু ভগবানের কথা। তব কথামৃতম তপ্ত জীবনম কবিভিरीडितम কল্মষাপহম শ্রবণ মঙ্গলম শ্রীমদাততম ভুবি গৃণন্তি ये ভূরিদা জনা। ভূরিদা জনা হও, ভগবানের কথা বাঁটো। কিছু না দিতে পারলে সেটা তো ফ্রিতে। বলে আমার তো কিছু নেই, আমি কি দেবো? কেন? ভালো কথা বলতে পারো না, ভালো ব্যবহার করতে পারো না, কারোর পাশে দাঁড়াতে পারো না। হ্যাঁ, এটাই তো দেওয়া, এটাই তো দেওয়া। তো এইরকম দিলে আমরা নদীর মতো হতে পারবো। ভগবান সমুদ্রের মতো এসে আমাদেরকে সেই একই কাল গ্রাস করবেন, কিন্তু সেখানে শীতল সুন্দর একটা অভিব্যক্তি, এই জীবন। আর যেখানে শুধু নেওয়ার ভাব, সেখানে সেই পতঙ্গের ন্যায় অগ্নিতে প্রবেশ করে জ্বলন্ত ছটফট করে মরার মতো জীবন। কোনটা আমরা চাই সেটা আমাদের উপরে নির্ভর করছে, তাই নয় কি? এটা আমাদের উপরে নির্ভর করছে, আমরা কোন জীবনটা চাই। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। भज गुरु हेमंत देव राधे श्याम, जप हरे कृष्ण हरे राम। जय गुरु राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे। जय गुरु राधे श्याम। সবাই ভালো থেকো, সুন্দর থেকো। জয় গুরু রাধে শ্যাম। আচ্ছা, সুপর্ণাদি পৌঁছেছো ওখানে?